Namaste. I would like to welcome all of you to this new course, BPIS 186. This is the first class, new course, BPIS 186, Stress and Time Management. Once again, BPIS 186, Stress and Time Management. I am Unnikrishnan, Academic Counselor, IGNOU Regional Office, Kochi. Okay. Now, see, there are 3 blocks in this unit. And block 1, understanding stress. And this is very, very important things actually. Nowadays, lot of problems, employees or workers or family, everybody is facing with this type of stress, and especially after COVID, this lot of problems are existing, even in the companies also. Even retrenchment is taking place, so many, transfer, so many things. So because of that, a lot of stress, and students are also having, parents are also having a lot of problem, illness, even especially after COVID, very well. Today's newspaper also, former IMF, chief was telling that, even after Corona, this still many people are having a lot of problems actually, like liver problem, kidney problem, so many other connected, issues actually. Okay, so all are, giving a lot of pressure or stress on each and everybody. So then block 2 is stress and poor time management. That is up to us how to manage the time. Then block 3, towards stress and time management. As I told you initially, I think earlier class, I don't know whether it was applicable to you. Unit 1, understanding stress, nature, symptoms and sources. Understanding stress, nature, symptoms and sources. Okay. Now, in that, stress, nature and concept, occupational, അതായത് ജോലി സംബന്ധമായ ഓരോരോ വിഷമങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ, ഓർ ജോബ് സ്ട്രെസ്, ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വിശദീകരിച്ച് പറയാം. സിംറ്റംസ് ഓഫ് സ്ട്രെസ്, എന്തൊക്കെയാണ് സിംറ്റം? സ്ട്രെസ് ഉണ്ടായ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണ്? തലവേദന, അങ്ങനെയൊക്കെ ഇല്ലേ പല പ്രശ്നങ്ങൾ. പിന്നെ സോഴ്സസ് ഓഫ് സ്ട്രെസ്, ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ വേണം. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. See, individuals who experience stress in one way of, or other in their lives, ഇല്ലേ, എല്ലാവർക്കും ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതാരാ? ലോകത്തിൽ പണമുള്ളവനും പണമില്ലാത്തവനും, പണമുള്ളവനെ അത് എങ്ങനെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാന്നുള്ള ഇത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ടാക്സോ മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യാന്നുള്ള പ്രശ്നം, ആൻഡ് പണമില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ, എന്തെല്ലാം വഴി എന്ന് ആലോചിച്ച് അതൊരു സ്ട്രെസ്. അപ്പൊ ഒന്നും വിചാരിക്കാതെ പണമുള്ളവന് സ്ട്രെസ് ഇല്ല, അവന് കൂടുതൽ സ്ട്രെസ്സാണ്. നാളെ ആരെങ്കിലും ED വരുമോ, ഇൻകം ടാക്സ് വരുമോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളില്ലേ അവർക്ക് സ്ട്രെസ്. സോ ദേ ആർ ഫൈൻഡിങ് വേ ഹൗ ടു ഇൻവെസ്റ്റ് മണി ഇൻ അതർ തിങ്സ്. സോ പക്ഷേ പൂവർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വളരെ വളരെ, എസ്പെഷ്യലി ഈവൻ ആഫ്റ്റർ കോവിഡ്, മെനി പീപ്പിൾ ആർ ഹാവിങ് ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോബ്ലം. They lost a job. Many companies, they introduce voluntary retirement scheme, and even young age we have to take VRS from the company. Then after, what are you going to do? The balance years left with, because our life expectation more than 70 years or 77 or whatever is there. Still long way to go. How you are going to spend, live in this world without money, without the job, and with a lot of tension as well. So a very negative and tragic life experience of losing a parent. The summary, I will tell you what it is. See, Samina, ഞാനത് ഇതിന്റെ സമ്മറിയാണ് പറയാം, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. പല വിധത്തിലുള്ള ടെൻഷൻ ഉണ്ട്. സമിന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീക്ക്, പെൺകുട്ടിക്ക് വളരെ കഥ ഞാൻ പറയാം. അതായത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിരുന്നു അക്കാഡമിക്സിൽ. പക്ഷെ ആ കുട്ടിക്ക് ഡോക്ടർ ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു.
പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ അമ്മയ്ക്ക് അസുഖമായ അമ്മയെ ചികിത്സിക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ കോളേജിലൊന്നും പോകാൻ പറ്റിയില്ല, പഠനം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അങ്ങനെ അമ്മയുടെ മരണത്തിന് അമ്മ മരിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 3 പേര് ജീവിതം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അവര് മുഴുവൻ ഇവരുടെ തലയിലായി. സെമിന എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ. അപ്പൊ ആ സ്ത്രീ പഠിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. കാരണം 3 യങ്ങറായിട്ടുള്ള ആളുകളെ, സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാർ. ദെൻ ഷീ സ്റ്റോപ്ഡ് സ്റ്റഡി ഓൾസോ. പിന്നീട് ഗ്രാജുവലി എന്താ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധപൂർവ്വം കേൾക്കണം. ഗ്രാജുവലി എന്താ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ, ഷീ ലോസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബിക്കോസ് ഷീ വാസ് സ്ട്രഗിളിങ് വിത്ത് ലൈഫ്. എങ്ങനെ ജീവിതം മുന്നോട്ടം കൊണ്ടുപോയി. 3 പേരും അപ്പൊ ടോട്ടൽ 4 പേരായില്ലേ, പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവർ ആരൊക്കെ അറിയില്ല. അങ്ങനെ ദിനം എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ള ആ സ്ട്രെസ്സിൽ പോകാൻ തുടങ്ങി. അവസാനം അമ്മ മരിച്ചത് ശരി, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷീ ഓൾസോ ബിക്കെയിം സിക്ക്. മാനസികമായി വിഷമിച്ച ഈ സ്ത്രീക്കും എന്താ പറയണ്ടേ, സിക്കായി. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, ഒന്ന് മറ്റുള്ളവരെ സംരക്ഷിക്കണം, ഈ സ്ത്രീയുടെയും ഹെൽത്ത്. പിന്നെന്താ, ഹി ലോസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ കണ്ടിന്യൂയിങ് സ്റ്റഡീസ്. അങ്ങനെ പഠനമെല്ലാം നിർത്തി ജീവിതത്തിനോട് മല്ലടിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇത് ഒരു സ്ട്രെസ്. അടുത്തൊരു സ്ട്രെസ്. അപ്പോൾ അത് ആലോചിച്ചോളൂ എങ്ങനെയാണെന്ന്. മാനസികമായി വിഷമിച്ച് തളർന്ന് അങ്ങനെ പഠനം നിർത്തിയ ഒരു കുട്ടി. അടുത്ത് നോക്കുള്ളൂ രവി എന്ന് പറയുന്നത്. ബാക്കി പിന്നെ ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയുന്നില്ല, കഥയാണ് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലാവും ടെൻഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന്. രവി എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് വളരെ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം നല്ല ജോലി ചെയ്ത് പ്രമോഷൻ കിട്ടുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ പ്രൊമോഷൻ ലിസ്റ്റ് വന്ന സമയത്ത് ഇയാൾക്ക് കിട്ടിയില്ല. അത് അയാളെ വളരെ അപ്സെറ്റ് ആക്കി. എന്നുവെച്ചാൽ എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് പ്രൊമോഷൻ ഇല്ല, ജോലി ചെയ്യാത്ത ആൾക്ക് ചിലർ ഈ മണി അടിക്കുന്ന ഏർപ്പാടൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഓരോരുത്തരുടെ ഓഫീസർമാരുടെ കാർ ഓടിക്കുക, അവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്യുക, അങ്ങനെയൊക്കെ. സാർ ഞാൻ ചെയ്തോളാം, ഞാൻ പച്ചക്കറി വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഓരോരുത്തർ കേട്ടോ. അങ്ങനെയൊക്കെ മിടുക്കന്മാരുണ്ട്. പ്രൊമോഷൻ ടൈമിൽ അതുവരെ പണിയെടുക്കില്ല. പ്രൊമോഷൻ ഒരു 6 മാസം മുമ്പേ സേവിക്കാൻ തുടങ്ങാരെ നമ്മുടെ ആരാണ് ബോസ്, അവരുടെ കാർ കഴുകാനും ബാഗ് അങ്ങനെയൊക്കെ ശ്രമിക്കും. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ അവരുടെ ഇത് വാങ്ങിയിട്ട് ചിലർ എത്രയോ ഉണ്ട്. ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നില്ല തന്നെ. എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് പെട്ടി താങ്ങിയുള്ളത്. പക്ഷേ അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചു വെച്ചാൽ, രവി എന്ന് പറയുന്ന ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് അയാള് എത്ര ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടും അയാൾക്ക് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടിയില്ല. അത് അയാൾക്ക് വളരെയധികം മാനസികമായി തളർന്നു അയാള്. അതായത് ഇത്രയധികം അതെന്ന് വെച്ചാൽ, എൻ്റെ ഓഫീസർ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തത് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ, എന്നെ മോട്ടിവേഷനും ഇല്ല, യാതൊന്നും ഇല്ല, പ്രൊമോഷനും ഇല്ല, മാനസികമായി തളർന്നു. എന്താ സംഭവിച്ചു വെച്ചാൽ, ഹി ലോസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ വർക്ക് ഓൾസോ. ഫൈനലി ഇതെല്ലാവരും സംഭവിക്കുന്നതാണ്. ഇയാളെ വീട്ടിൽ പോയാൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഐസൊലേറ്റഡ് ഏരിയയിൽ പോയിട്ടിരിക്കാൻ അയാൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഈ വിഷമം കൊണ്ട് ഇത്രയധികം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. അപ്പൊ ഭാര്യ എന്തെങ്കിലും വന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭാര്യയോട് ദേഷ്യപ്പെടും. അപ്പൊ ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടെ തമ്മിൽ കശപിശായി. ഓഫീസിലത്തെ പ്രശ്നം വീട്ടിലായി. മക്കളോ എന്തെങ്കിലും അച്ഛ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ കുട്ടികളോട് വഴക്കായി. അങ്ങനെ മാനസികമായി അയാള് തകർന്ന് തരിപ്പണമായി. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞ, ഈ 2 ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയില്ലേ, രണ്ടും 2 വിധത്തിൽ. അപ്പോ സ്ട്രെസ്, ഓരോരോ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ. അങ്ങനെ ലോകത്തിൽ എന്തെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ പ്രതീക്ഷയെല്ലാം സഫലമാകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഈ എക്സാമ്പിളിൽ നിന്ന് എത്രയോ സിംറ്റംസ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് അതുണ്ടല്ലോ. അത് വരുന്നുണ്ട്, ഡീറ്റെയിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പറയാം, സിംറ്റംസിന് സെപ്പറേറ്റ് ഇതുണ്ട്, അത് അപ്പൊ പറയാം. അത് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, സ്ട്രെസ് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് തലവേദനിക്കുക, ചില സമയത്ത് ഭയങ്കര തളരുക, അങ്ങനെയൊക്കെ പല ഇതുണ്ടല്ലോ. വെള്ളം കൂടി ദാഹിക്കുക, അങ്ങനെ പലതും അങ്ങനെയുണ്ട് പലതും. ദോ വൺ തിങ് ക്യാൻ ബി ഷീറ്റ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ഇതിലെ കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഫിസിയോളജിക്കലും ഫിസിക്കലായിട്ടും പല 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 പ്രശ്നങ്ങൾ ശാരീരികമായിട്ടുണ്ട്. ചിലവ് തളരും, ചിലവർ അൺകോൺഷ്യസ് ആവും. ഞാൻ പറയട്ടെ, ഒരാള് ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ, ഈ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയില്ലേ, പെട്ടെന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ഒരു മരണം സംഭവിച്ചു വിചാരിക്കുക. അനുജന്മാർക്കോ മക്കളൊക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനോ വേറെ ആർക്കെങ്കിലോ, അത് നമ്മളെ സാരമായി ബാധിക്കും. കാരണം ചില സമയത്ത് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒരു കുട്ടിയായിരിക്കും,
ഒരു കുട്ടി, ആ കുട്ടിയായിരിക്കും മരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം മാനസികമായി തളരും, വളരെയധികം സ്ട്രെസ്, മനോരോഗിയായിട്ട് തീരാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. അവിടെയാണ് കൗൺസിലിംഗ് എല്ലാം ട്രെയിൻഡ് ആയ ആളുകൾ കൗൺസിലിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ സ്ട്രെസ് ഓഫീസിലും ഉണ്ട്, അത് വരുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ പറയാം കേട്ടോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്ട്രെസ്സിന് നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റും ഉണ്ട്, പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റും ഉണ്ട്. പറയട്ടെ പോസിറ്റീവ്. നോക്കൂ, നമുക്ക് ഒരു നല്ല ജോലി കിട്ടി വിചാരിക്കുക, ഒരു മിനിറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് പാസ്സായി വിചാരിക്കുക, നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും എഞ്ചിനീയറിംഗിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കോളേജിലോ. പക്ഷെ അത് ഹാപ്പിയാണല്ലോ. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ പ്രഷർ കൂടി, അടുത്ത് എന്താ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്, എവിടെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കേണ്ടത്, ഏത് കോളേജിൽ വേണം, ഏതാണ് നോക്കൂ പ്രഷർ പോകണം എങ്ങോട്ടാണ്, സ്ട്രെസ് എങ്ങനെ പോകണത്, എവിടെയാണ് റിപ്പോർട്ട് എടുത്തത്, IML പറ്റുമോ, IIT പറ്റുമോ, അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കലിൽ പോകണോ, ആൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ കിട്ടുമോ, അല്ലെങ്കിൽ PG പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അവിടെ പോകണോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബയോമെഡിക്കൽ അവിടെ ബയോടെക്നോളജി അവിടെ പോകണോ, ഇവിടെ പോകണോ, അവിടെ പോകണോ. അതും നോക്കിയോളൂ, ജയിച്ച് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഷനാണത്. ഇനി അടുത്തൊരു ടെൻഷൻ പറയട്ടെ. വളരെ സന്തോഷകരമായി ഉള്ള അവസ്ഥയിലും നിങ്ങൾക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇതാ നിങ്ങളുടെ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചു, സന്തോഷമായ കാര്യമല്ലേ ഇത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടോ അത് കഴിയുന്നത് വരെ? അതായത് അതെങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു കിട്ടണേ, എല്ലാവരും വിളിക്കണം, എല്ലാ അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്യണം, ചിലപ്പോൾ ഗോൾഡ് വേണ്ടി വരും, ചിലപ്പോൾ ലഞ്ച് അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോകാൻ പാടില്ല. ഇതിനേക്കാളും ഒരു പ്രശ്നം ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്തത് എൻ്റെ മകളുടെ വിവാഹത്തിന്. എൻ്റെ ഭഗവാനെ, ഞാൻ അന്ന് ഹർത്താൽ പാടില്ലേ, കാരണം വണ്ടി ഓടണ്ടേ, കാർ ഓടണ്ടേ. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഓരോ പ്രഷർ ഉണ്ടാവും. ഇതും സ്ട്രെയിനാണ്. കാരണം പ്ലേസിലെ കേരള ഇപ്പൊ കുറേ ഭേദമാണ് കേട്ടോ. ഓ മൈ ഗോഡ്, ഐ സഫേർഡ് എ ലോട്ട് ആക്ച്വലി വെൻ ഐ വാസ് ട്രാവലിംഗ്. അപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞ വെച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് പോയി ഇങ്ങോട്ട് വരുമെന്ന് അറിയില്ല, അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ എവിടെയാണ് ഹർത്താൽ എന്നറിയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പലപ്പോഴും, ഇപ്പോഴല്ല കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്. അപ്പൊ ഞാനും അതെ, എന്താ അമ്പലത്തിലെല്ലാം പരിപാടി, ഗുരുവായൂരമ്പലത്തിലെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഓരോരോ ഹർത്താൽ ഓരോ സ്ഥലത്ത്, ഈ റൂട്ടിൽ തന്നെ. ഞാൻ പേടിച്ചു, എന്റെ ഭഗവാനെ. അതായത് അന്ന് ഹർത്താലാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വിളിച്ച ആളുകൾക്കൊക്കെ വരുമ്പോ എങ്ങനെ വരും, ആ ദൂരേക്ക് നിന്ന് വരുന്ന ആളുകളല്ലേ, വാഹനല്ലെങ്കിൽ. പിന്നെ അതല്ല, വേറെ കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്, ഞാൻ അനുഭവിച്ചതാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം. when I was going to Hyderabad from Kerala, when I was going to Hyderabad, when I was working in the central government. So see what happened, at that time TV was not there, very rare. In our village, nothing, no TV, only radio was there. So what happened, I was getting prepared, for going to railway station. So I just took a bath and changed a dress and other thing, and I was preparing. In the meantime, what I thought, I got 2-3 minutes time. Mother brought the tea. I just had a tea. At that time, I, incidentally, I just opened, tea, നമ്മൾ റേഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത സമയത്ത് അന്ന് ഹർത്താലാണ്, ഒരു വാഹനം ഓടില്ല പോരാ കോളേജിൽ. എൻ്റെ വണ്ടി 2 മണിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്, അത് 10 മണിക്ക്, അത് 2 മണിക്ക് വണ്ടി. അവിടുന്ന് 85-90 കിലോമീറ്റർ പോകണം, വാഹനം റോഡിൽ കൂടെ ഓടില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഹർത്താൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോട്ടെ. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്ത് ചെയ്യാ ഇനി, നമുക്കൊന്ന്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കുക കുറച്ച്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് പിറ്റേ ദിവസം ഹൈദരാബാദിൽ പോയിട്ട് 3rd day I was supposed to go by flight to Delhi. There was meeting, okay, ഈ സേനാഭവൻ, ഓക്കെ, നിയർ രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ. അപ്പൊ അവിടെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് പോയേ പറ്റൂ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പുറത്തിറങ്ങി. എപ്പോട്ടെ റോഡിൽ ഒരാളെ കാണില്ല. ഇത് കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ സംഭവമാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത്. ഞാൻ എന്താ ഇൻസിഡന്റ് എന്ന് പറയില്ല, കാരണം ഇൻസിഡന്റ് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് പരിണമിക്കുക, അതുകൊണ്ട് പറയില്ല എന്താണ് കാരണം എന്ന്. ഏതായാലും 5-8 ആൾ മരിച്ചു അന്ന്, പോട്ടെ. അപ്പോ ഞാൻ പോണ സമയത്ത് ഒരു രസം കേട്ടോളൂ. നടന്നു പോകുമ്പോ എന്നോട് ചോദിച്ചു, എവിടേക്കാ പോണ? അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെയാണ് പോണം. എവിടേക്കാ പോകുന്ന? ഒരു വണ്ടിയിലെ യാതൊരു, വെറുതെ മനുഷ്യന്റെ ലൈഫ് ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കും. അവന്റെ ഫാമിലിയുടെ പോരെ, മിസ്സിസും ഉണ്ട്, കുട്ടീൻ്റെ മാളും ഉണ്ട്,
നിങ്ങൾ നടന്ന് പോണ്ടി വരും. എവിടെ ഈ 90 കിലോമീറ്റർ നടക്കുവോ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തറിയോ, പിന്നെ ഒരു ടോഡി ഷോപ്പ് ഉണ്ട്. അതില് ഞാൻ അതിന്റെ ആ റോഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഒരു ടോഡി ഷോപ്പ് ഉണ്ട്, കള്ള ഷാപ്പ് അപ്പുറത്ത്. അതിലത്തെ ഒരാൾ വന്നിട്ട്, സാർ എവിടേക്കാ പോണേ? ഞാൻ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ്, എന്താ ചെയ്യാറ്? ഡോണ്ട് വറി സാർ, എൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ട്. അവനും തലയ്ക്ക് വെളിവില്ല, കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ബോധമില്ല അവൻ. പക്ഷെ ആ ബോധമില്ല എന്നെ കുറച്ചൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത് വെച്ചാൽ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ കുറെ വണ്ടി ഓടിച്ച് ഈ വാസ് ഹാവിങ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ്. അയാൾ കുറെ എന്നെ ഒരു 8-10 കിലോമീറ്റർ അങ്ങോട്ട് ജീപ്പിൽ കൊണ്ടുവിട്ടു. അതുവരെ എനിക്ക് പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് വിട്ടു. ഞാന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട്, ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. ഈ അവിടുത്തെ വണ്ടി അവിടെ നിൽക്കും, ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കണ്ടേ. അവിടെ തന്നെ പോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചോ. ഞാനൊരു മിനിറ്റ് നടക്കുമ്പോഴേക്ക് ആളുകൾ തടഞ്ഞു, വണ്ടി പോകാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ഈവൻ മാരേജിന് ഓരോരുത്തർ മധുരയിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യം പോകുമ്പോ എവിടേക്കാ പോണേ? ഇന്ന ടെമ്പിളിക്ക്, ഗുരുവായൂർ ടെമ്പിളിക്ക്, കല്യാണത്തിന് പോകണം. എന്നാ പോണ്ട, കല്യാണം കഴിക്കേണ്ട, ഈ ഹർത്താലിന്റെ ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി, പോരെ, വാഹനം സൈഡിൽ നിർത്താൻ പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ല. അപ്പൊ എന്താണെന്നറിയോ, ഇവിടെ അപ്പോഴും ഈ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ നടക്കണ്ടേ, വിചാരിച്ചാൽ പോരല്ലോ. അപ്പൊ ഇത് ഈ മാരേജ് ഇതൊക്കെ സന്തോഷമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷെ ഇതിന് സ്ട്രെസ് ഇല്ലേ? വിളിച്ച ആളുകൾ വരുമോ, ആരെങ്കിലും മറന്നുപോയോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ചില്ല അവനെ വിളിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രെസ് ഇല്ലേ? അതിനുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ബാക്കി ഞാൻ പറയുന്നല്ലോ, ലോട്ട് ഓഫ് പ്രഷർ ഇസ് ദർ പേരൻസിനെ, കേട്ടോ, വിചാരിക്കരുത്. അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ പറയും ഇത്ര പോരാ, അത്ര സ്വർണം വേണം, ഇത്ര അതറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പൊ അതും സ്ട്രെസ് അല്ലേ? പക്ഷെ കല്യാണം പറയുന്നത് സന്തോഷമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലേ? അപ്പൊ സന്തോഷമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിലും സ്ട്രെസ് ഉണ്ടെന്ന്. ജയിച്ചാലും സ്ട്രെസ്, തോറ്റാലും സ്ട്രെസ്. ജയിച്ചങ്ങി എവിടെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കും? ഇങ്ങനെയൊക്കെയില്ലേ? അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സന്തോഷത്തിലൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ വേറെ ഒന്ന്, ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പാരന്റ്സ്, സ്പൗസ്, പിന്നെ ചിലത് പാരന്റ്സിന് ഇതുണ്ടാവും, ഭാര്യയ്ക്ക്, ചിൽഡ്രന്, ഫ്രണ്ട്സിന് എല്ലാം ഓരോരോ വിധത്തിലുള്ള പിന്നെ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് ചില സമയം നോക്കൂ. ചിലരുടെ മരണം, ഭാര്യ, ചിൽഡ്രൻ, ഫ്രണ്ട്സ്, ഇവരുടെ അതൊക്കെ നമ്മൾ സാരമായി നമ്മുടെ ഈവൻ മാനസികമായും ശാരീരികമായും അഫക്റ്റ് ചെയ്യും, കേട്ടോ. ശാരീരികമായി അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ട്. പറയാൻ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ താമസിക്കുന്ന നേരെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റിൽ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു സീനിയർ അഡ്വക്കേറ്റ് ആണ് ഹൈക്കോടതിയിലെ, വളരെ സീനിയർ, റിനൗണ്ട്. ഒറ്റ മകൻ. അവൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോവും, മോട്ടോർ സൈക്കിള് ട്രക്കിലിടിച്ച് മരിക്കുന്നു. വയസ്സ് 21. പോട്ടെ, അതവിടെ കേട്ടെ. ഇനി വരുന്ന നോക്കിക്കോളൂ, എങ്ങനെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നോക്കിക്കോളൂ. അറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക്, ഉരുറ്റ മകൻ, പണം കണ്ടമാനം ഉണ്ട് അവർക്ക്. അത് എന്ന് വെച്ചാൽ പണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഒന്നാമത് സീനിയർ അഡ്വക്കേറ്റ് ആണ്, വലിയ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്, അവർക്ക് എസ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് വയനാട് ഇവിടെയൊക്കെ. പക്ഷെ എന്താ സംഭവിച്ചു വെച്ചാൽ, ഇയാൾ മാനസികമായി തളർന്നു. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ മകൻ മരിച്ചുപോയി. അപ്പൊ വാഹനം ഒന്നും അവിടെ നിന്ന് കൊടുന്നില്ല. കാരണം എന്തിനു വാഹനം, കുട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്തിനു വാഹനം അവിടെ കിടക്കട്ടെ. അത് പുതിയ വാഹനം ഉണ്ടായിരുന്നു, വാങ്ങിയിട്ട് 2-3 ദിവസത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ കുട്ടി. കോളേജിൽ പോകുമ്പോഴാണ് മരിച്ചത്. പക്ഷേ ഇയാൾ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ, നോക്കൂ, നമുക്ക് എങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവണം നമ്മുടെ മാനസിക സ്ഥിതി. ഇല്ല, കോടതിയിൽ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ ലേറ്റ് ആവും. അവിടെ ക്ലബിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ട്, അവിടെ വളരെ ഫേമസ് ക്ലബ്ബാണ്. രാജാവിന്റെ പണ്ടത്തെ രാജാവ് കുടുംബമുള്ള അവിടെ, അതിന്റെ പേരിലുള്ള കുടുംബമാണ്. അപ്പൊ അവിടെ അയാള് മെമ്പർഷിപ്പ്, അവിടെ വലിയ വലിയ ഡിഗ്നിറ്ററീസിനെ കിട്ടും. അവിടെ വലിയ ഡിഗ്നിറ്ററി, IAS IPS ഇവർക്കൊക്കെയാണ് ഉള്ളു. അപ്പൊ ഇയാള് മെമ്പർഷിപ്പ്, ഹൈക്കോടതിയിലെ സീനിയർ അഡ്വക്കേറ്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അയാൾക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ്. അയാള് മദ്യപിക്കാൻ തുടങ്ങി. മദ്യപിച്ച് 8 മണിക്ക്, 8-8:30, 9 മണിക്കൊക്കെ ഒരു ഭാര്യ ഒറ്റയ്ക്ക് വിട്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ആരുമില്ല, ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവസാനം എന്താ പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ, അപ്പൊ എന്നെയൊക്കെ കാണുമ്പോ അയാള് ഹലോ ഹൗ ആർ യു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങള് കുറേ സംസാരിക്കും, കേട്ടോ. എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഞങ്ങള് ഹലോ ഹൗ ആർ യു സാർ. ഞാൻ വളരെ റെസ്പെക്റ്റോട് കൂടി പറയാം. അയാൾ വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആള്, റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്, വളരെ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പന്നരായ ഒരു മനുഷ്യനാണ്, നല്ല കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനെ നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണ്ടേ. പക്ഷെ വയസ്സിനൊക്കെ ഞാൻ അയാൾ ഈക്വലാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ വളരെ ബഹുമാനം സാർ അയാൾ അത് തന്നെ സാറെന്ന് വിളിക്കും. ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഞങ്ങള് ഒരു ദിവസം ഇതേമാതിരി ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുമ്പോ എന്നെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ചിരിച്ചപ്പോ
അയാളെങ്ങനെ നോക്കണു, അയാൾ എന്നെ നോക്കുന്നു, അയാൾ ചിരിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ അയാൾ എന്തെങ്കിലും ആലോചിച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് പിന്നെ കുറേ ഞാൻ അന്നും അത് ഹൗ ആർ യു സർ, അപ്പോഴും അത് എന്നോട് തുറച്ചു നോക്കി. അയാൾക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്നെ. ഞാൻ ഇതെന്ത് പറ്റിയെന്ന് ഞാൻ ആരോട് ചോദിക്കുന്നില്ല, എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇരുന്നു. പക്ഷേ എന്താ സംഭവിച്ചു വെച്ചാൽ അയാളുടെ ഓർമ്മശക്തി പോയി. ഇന്നും അയാൾക്ക് അയാളുടെ ഭാര്യയെ പോലും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താ ഇതെന്ന് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക്? സ്ട്രെസ് പല വിധമാണ്. അത് പണമുള്ളവനും എല്ലാവർക്കും ഒരേ മാതിരി വരും. പക്ഷെ പല വിധത്തിലാണെന്ന് അർത്ഥം. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്. ഇയാൾക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ മകന്റെ ഇത് വളരെയധികം സാരമായി മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടി, മദ്യപിക്കാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ അത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാളുടെ ഓർമ്മശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഭാര്യയെ പോലും തിരിച്ചറിയില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അതൊക്കെ സംഭവിക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കറിയാലോ നമ്മുടെ ഫോർമർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നമ്മുടെ അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി ഒക്കെ അതേമാതിരി പലരും ഇതേമാതിരി നമ്മുടെ ജോർജ് ഫെർണാണ്ടസ് ഇതേമാതിരി പലരും ഇതേമാതിരി ഓർമ്മ നശിച്ച് എത്രയോ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ആളുകൾ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചില സമയത്ത് വന്നു ചേരുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകളാണ്. ഇതൊക്കെ ലൈഫിൽ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പൊ ദോ ബിഫോർ ദി ടെക്നിക്സ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ്, അപ്പൊ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് നേച്ചർ, സിംറ്റംസ് ആൻഡ് സോഴ്സസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ 2 ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു സ്ട്രെസ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യെസ്, പ്രൊമോഷന്റെ പറഞ്ഞു സിംറ്റംസ് ഓഫ് സ്ട്രെസ്. സിംറ്റംസ് ഓഫ് സ്ട്രെസ്, the term stress, okay, diet stress, okay. Now we always often experience stress as much as like the salt and pepper, കുരുമുളക് മറ്റേതും ഉപ്പും മാതിരിയാണ്. എപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ താഴ്ച മീരിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും, സ്ട്രെസ്സും ഉണ്ടാവും, സന്തോഷവും ഉണ്ടാവും. ഇത് സന്തോഷം ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമാണ്, സന്താപമാണെച്ചാലും കുഴപ്പമാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ ജയിച്ചു, നല്ല മാർക്ക് കിട്ടി, അപ്പോഴും കുഴപ്പമാണ്. എവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുമെന്ന്, അവിടെ സ്ട്രെസ്. കല്യാണം കഴിക്കുകയാണ്, സന്തോഷവർദ്ധന, അപ്പോഴും സ്ട്രെസ്സാണ്. മരിച്ചാൽ അപ്പോഴും സ്ട്രെസ്. ഓക്കെ, പ്രൊമോഷൻ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക, അപ്പോഴും സ്ട്രെസ് ഉണ്ട്. അയ്യോ, ഐ ടു ഷോൾഡർ ഹയർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അപ്പോയിൻമെന്റ് ലെറ്റർ കിട്ടി വിചാരിക്കുക, അയ്യോ എനിക്ക് അപ്പോയിൻമെന്റ് ലെറ്റർ കിട്ടി, എനിക്ക് പോകണം, ഡൽഹിയിലാണ് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടത്, കൽക്കട്ടയിൽ, അപ്പോഴും സ്ട്രെസ്. വണ്ടിയിൽ ടിക്കറ്റ് കിട്ടുമോ, അവിടെ പോയ താമസ സൗകര്യം ഉണ്ടോ, എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണ രീതി ആണോ അവിടുത്തെ ഭക്ഷണ രീതി, ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്, കൾച്ചർ എങ്ങനെയാണ്, സ്ട്രെസ് അല്ലേ. അപ്പൊ ഇതാണ് പറഞ്ഞത്, ദാറ്റ് സ്ട്രെസ് ഈസ് നോട്ട് ആൾട്ടുഗദർ നെഗറ്റീവ്. പക്ഷെ എല്ലാം നെഗറ്റീവ് അല്ല, പോസിറ്റീവ് എത്രയോ ഉണ്ട്. ദോ ഇറ്റ് ഗോസ് ബിയോണ്ട്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാവ് ഡിട്രിമെന്റ്. പക്ഷേ സ്ട്രെസ്സില് നമ്മുടെ സൈക്കോളജിക്കൽ, ഫിസിയോളജിക്കൽ വളരെയധികം താറുമാറാവും ചില സമയത്ത്. ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓഫ് അപ്പൊ എന്താ പറ്റുന്നറിയാം, ജോലി സ്ഥലത്ത് നിങ്ങള് ഇതേമാതിരി സ്ട്രെസ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി വിൽ സഫർ. സോ കൗൺസിലിംഗ് ഈസ് റിക്വയർഡ്. എക്സീഡിംഗ്ലി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു കോപ്പ് വിത്ത് ദം. അത്തരത്തിലുള്ള ആളെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കഷ്ടം. അവർ അരോഗന്റ് ആയിരിക്കും, ആംഗ്രി ആയിരിക്കും, അങ്ങനെ പല അതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയാം. ഓക്കെ, ഡിട്രിമെന്റൽ, നമ്മുടെ ശരീരം മൂലം നമ്മുടെ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞോടത്ത് കേൾക്കില്ല, നമ്മൾ പറഞ്ഞ കേൾക്കില്ല, അതന്നെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. The define stress is a particular relation between the person and the environment that is separated by the person as taxing. ചില സ്ട്രെസ് ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഓരോരോ IT-ലൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ടാക്സിങ് ജോബാണ്. ചില സമയത്ത് ടാക്സിങ് ജോബാണ്, നികുതിയല്ല, ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത്. ചിലപ്പോൾ ടാസ്ക് ഉണ്ടാവും, അതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ. or exceeding his or her resource and endangering. ഈ IT-ൽ പോവാൻ സമയമുണ്ട്, വരുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരാനുള്ള സമയമില്ല. അതാണ് ഓർക്കണം. This definition emphasizes the relation between person and the environment, though here the stress is presented in a negative light. അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ലൈറ്റിലുണ്ട്, ചില ഇത് പോസിറ്റീവിലുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഉദാഹരണങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞില്ലേ. ബോഡി ചില സമയത്ത് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോ ഒരാള് ദേഷ്യം വന്ന് അടിക്കില്ലേ, ചിലപ്പോ അവര് എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന അറിയില്ല നമുക്ക്. അപ്പോ ചിലപ്പോ നമ്മളെ ഹൗ അറിയുന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാലേ ഹൗ അറിയാൻ തനിക്കെന്താ, ഐ ആം ഓൾ റൈറ്റ്, വാട്ട് ഹാപ്പൻ, വൈ യു ആർ ആസ്കിംഗ് എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്.
അപ്പൊ ഈ ബോഡിയും അതേമാതിരി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതിന് ചിലപ്പോൾ അടിയായിരിക്കും വരിക. അങ്ങനെ ചില റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ടായിരിക്കും ദേഷ്യം കൊണ്ട്, ചില പ്രാങ്കറി മൂഡില്. അത് അവരുടെ ചില പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. അത് ചില സമയത്ത് മാനസിക ചിലപ്പോൾ അത് ബാലൻസിങ് ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കേട്ടോ. ടു എ ചേഞ്ച് ദാറ്റ് റിക്വയർസ് എ ഫിസിക്കൽ, മെന്റൽ ഓർ എമോഷണൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഓർ റെസ്പോൺസ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രഷർ വരിക, ഏതെല്ലാം വിധത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് വരിക എന്ന് നമുക്ക് പറയുക ചെയ്യാം. പിന്നെ അപ്പോ ഇതേമാതിരി വെൻ ഐ വാസ് വർക്കിംഗ്, let me talk something about you, about me to you. എൻ്റെ പേര് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്നാണ്. I was working in central government nearly 50 years. 5 decades of experience is there, and taking so many courses here in Indira Gandhi Open University. And nearly 29-30 years I was in central government, Department of Electronics, ISRO, DRDO. I was the head of HR in a laboratory, DRDO laboratory, and I took VRS from the government, and I was also senior training officer. I got meritorious five, I think, a meritorious service award from the government, and one from late President of India, K.R. Narayanan. And I written books for him, which is prescribed by the university for MBA students ന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എഴുതിയ 2-3 ബുക്ക്. പിന്നെ ഐ വാസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഓഫ് MBA കോളേജ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ വാസ് പ്രൊമോട്ടഡ് ആസ് റീജിയണൽ മാനേജർ, controlling 16 MBA colleges. Then I was promoted again, and I was head of that, in charge of 4 southern states in Kerala, Tamil Nadu, Goa, and Karnataka. Then I was working general manager in IT company. Then yes, I was taking UGC NET classes. Then for so many years. Here also, I think for the last 8 years, I was taking classes for public administration, rural development, urban development, and so many other courses here also. So this is the thing. And I'm a trainer, and I got a master's degree, 2 master's degree from Central University. Then I was also having postgraduate diploma in training and development, which is the only institution in the country at present which is recognized by central government. That is Indian Society for Training and Development. I was also having other postgraduate diploma in industrial relation welfare from DAV College in first, I think, the merit. I got gold medalist, and so many other things. So what I am telling, here in IGNOU, so many students are doing project work also under me. Okay, this is about something about me. Okay, so okay, emotional adjustment, other things. Okay, now next, approaches to stress. Stress can be understood in a better way with the help of the following 4 approaches. Medical approach, homeostatic approach. One second, identification of symptom. നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് വരുമ്പോൾ സിംറ്റം എന്തൊക്കെയാണ്? അതേമാതിരി നമുക്ക് തലവേദന ഉണ്ടാവും, അതേമാതിരി സോ മെനി പ്രശ്നങ്ങൾ, ആങ്കർ ആയിരിക്കും ചില സമയത്ത്, അങ്ങനെ പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് വരും. ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ സിംറ്റംസ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ്. പിന്നെ യെസ്, ചിലപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നെ എഗെയിൻ ഡിഫിക്കൽട്ടി ആയിട്ട് പരിശ്രമിക്കും. ഈ സ്ട്രെസ് ലാറ്റിൻ വേർഡ് സ്ട്രിഞ്ചർ എന്നുള്ള വേർഡ് ഡ്രോ ടൈറ്റ് ആണ്. ഒരു ലാറ്റിൻ വേർഡ് എന്ന് വന്നാണ് സ്ട്രിഞ്ചർ. അതായത് നമ്മുടെ ഈ സ്ട്രെസ് എന്നുള്ളത്, അതായത് നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് ഓഫൺ മോട്ടിവേറ്റ്സ് us to work to certain direction. Okay, then the detrimental വളരെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്, ഇതിന് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്.
കൂടുതൽ വിഷമമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എവിടെ എത്തുമെന്ന് അറിയില്ല. പിന്നെ അങ്ങനെ പോകുന്നു. ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു സെർട്ടൺ, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. സ്ട്രെസ് ഹാസ് യുനോ ചില സമയം മൃഗങ്ങൾക്കുണ്ട് സ്ട്രെസ് അല്ലേ, ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻഡിവിജ്വൽക്കും ഉണ്ട്, മൃഗങ്ങൾക്കും ഒക്കെ സ്ട്രെസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇവിടെ പല 3 സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ജനറൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ സിൻഡ്രോം ഇൻ എ സിറ്റുവേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് സ്ട്രെസ്ഫുൾ. അടുത്തത് റെസിസ്റ്റൻസ്, ചിലത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ മടിക്കും. മരുന്ന് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല ഞാൻ കഴിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല, കഷായം കുടിക്കുക പറഞ്ഞാൽ കുടിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതേമാതിരി ചിലവര് തളരും, അതുകൊണ്ട് എക്സോസ്റ്റ് ചെയ്യും. ജോലി ചെയ്തിട്ട് കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്താൽ അവര് തളരുന്ന ഏർപ്പാടും ഉണ്ട്, അതും സ്ട്രെസ്സാണ്. പിന്നെ ചില സമയത്ത് ഡിക്രീസ് റെസിസ്റ്റൻസ്, എക്സോസ്റ്റേഷൻ, അത് ആൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്താണ് സ്ട്രെസ്? ഫിസിക്കലായിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ സൈക്കോളജിക്കൽ ഉണ്ട്, എൻവയോൺമെന്റൽ ഉണ്ട്, സോഷ്യൽ ഉണ്ട്, ലൈഫ്, അതായത് ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ, അത് ചില സമയത്ത് സ്ട്രെസ്സിൽ വരും. ജീവിതത്തിൽ ആഘാതം, ചില സമയത്ത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ചില വിഷമം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അച്ഛനെ കൊല്ലുക, അമ്മയെ കൊല്ലുക, അല്ലെങ്കിൽ അനുജത്തിയെ കൊല്ലുക, അനുജനെ കൊല്ലുക, ആ കുട്ടി മാത്രം ഒറ്റയ്ക്ക് എപ്പോഴും രാത്രി ആ കുട്ടിക്ക് ഉറക്കം വരില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല പല ലൈഫ് ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടാവും. അപ്പം അത് ഒക്കെ സാരമായി നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ ചില സമയത്ത് ബാധിക്കുന്നു. മാനസികമായിട്ട് തളർന്ന് തരിപ്പണവും ചില സമയത്ത്, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കൊലപാതകങ്ങൾ, കുറേ ഒരു 10-40 അങ്ങനെ അച്ഛനെ കൊല്ലുക, അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയെ കൊല്ലുക, അങ്ങനെയൊക്കെ പല ഇൻസിഡന്റ്. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില സമയത്ത് രാത്രി പോലും ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത പേടി, അങ്ങനെയൊക്കെ മാനസികമായി നമുക്ക് വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഫിസിക്കലായിട്ടുണ്ട്, സോഷ്യലുണ്ട്, ലൈഫ് ഇവന്റ്, ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ. ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യം നോക്കുക, നമ്മളിപ്പോൾ ആക്സിഡന്റ് പറ്റി വെച്ചാൽ കാല് പോയി വിചാരിക്കുക, എന്ത് ചെയ്യും? ആ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ഒരു കാലേ ഉള്ളൂ വിചാരിക്കുക, അല്ലെ കൈ പോയി വിചാരിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ. അതൊക്കെ ഇത് ലൈഫിൽ ഓരോരോ വരുന്ന സംഭവങ്ങളല്ലേ ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പിന്നെ ഈ കോഗ്നിറ്റീവ് അപ്രൈസൽ, മെഡിക്കൽ അപ്രോച്ച് ആൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു. കോഗ്നിറ്റീവ് പറഞ്ഞ വൈജ്ഞാനിക അത് ആണ് അപ്രോച്ച്. ദിസ് അപ്രോച്ച് വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു ദ പെർസ്പെക്റ്റീവ് പുട്ട് ഫോർത്ത് ബൈ Lazarus. Lazarus not only believed that stress was a result of an interaction between the individual and the environment, but he also focused on the cognitive appraisal that is carried out by an individual while determining whether a situation event is. അപ്പൊ ചിലപ്പോ ആളുകൾക്കറിയാം ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന്. ചിലപ്പോൾ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഉദാഹരണം, ഇന്നലെ മിഞ്ഞാന്നായിട്ട് കേരളത്തിൽ ഒരു ആന പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് പിടിച്ചിട്ടാണ് ആനയെ അവര് അത് പെരിയാർ ഇതില് ഫോറസ്റ്റിൽ കൊണ്ടിട്ട് അവിടെ കൊണ്ട് വിട്ടത്. ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട്, അപകടം നിറഞ്ഞ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു അത്. അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര സ്ട്രെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഓരോരുത്തർക്ക്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള, പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ആന്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം, പക്ഷെ എടുത്തേ പറ്റൂ. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താലല്ലേ പറ്റൂ. ചിലപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെ. So he further stated that individual difference exists in the way in which the cognitive appraisal is carried out. Thus, some situation may be seen as stressful by one individual, whereas another individual may not appraise it as. ചിലർ വിചാരിക്കും ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ആയിട്ട് തോന്നും, പക്ഷെ മറ്റുള്ള ചിലർക്ക് അത് സ്ട്രെസ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. ഓക്കെ, പിന്നെ അടുത്ത് person environment approach. The approach was put forth by Robert Kahan, in which he, see, once again I am just telling you, you have to read the textbook properly. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വളരെയധികം നല്ല കോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ ആണ്, അത് വായിക്കണം. കാരണം ഇത് ഓരോരോ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഓരോരോ മണിക്കൂറാണ്. കാരണം ടൈം ഈസ് ലിമിറ്റഡ്. ദിസ് ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് ബൈ ദി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹെഡ് ഓഫീസ് ഡൽഹി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു എന്താ പറയണ്ടേ, ഒരു ജനറൽ അവയർനെസ് മാത്രമേ തരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി നിങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ. കാരണം ഇത് ക്ലാസ്സസ് ലിമിറ്റഡ് ആണ്. കാരണം ഇത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അല്ലേ, ത്രൂ ഔട്ട് ഇന്ത്യ ഇത് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് നമ്മുടെ സാധാരണ കോളേജിൽ എടുക്കുന്ന മാതിരി നമുക്ക് സെന്റൻസ് ബൈ സെന്റൻസ് എടുക്കാനുള്ള സമയപരിധി നമുക്കില്ല. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അനവധി കോഴ്സസ് ഉണ്ട്, മോഡ്യൂൾസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ 1 by 1 കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ മനസ്സിലല്ലേ, അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക, വായിക്കുക. അല്ലാതെ എക്സാമിനേഷൻ 2 ദിവസം മുമ്പേ വായിച്ചിട്ട് എഴുതാന്ന് വിചാരിക്കരുത്. പിന്നൊരു കാര്യം, എഴുതിയാൽ മാത്രമേ മാർക്ക് കിട്ടൂ. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഒരു ഗ്രേസ് മാർക്കും ഇല്ല.
ചോദ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഉത്തരം നിങ്ങൾ കൊടുത്തേ പറ്റൂ. എഴുതണം. അപ്പോൾ എഴുതണമെന്ന് വെച്ചാൽ വായിക്കണ്ടേ, വായിച്ചിട്ടല്ലേ എഴുതാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതേമാതിരി അല്ലാണ്ട് ഇമാജിൻ ചെയ്യരുത് വല്ല ഞാൻ എഴുതിയില്ലെങ്കിലും മാർക്ക് കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേജ് എഴുതിയാലും കിട്ടും, അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിക്കരുത്. എഴുതിയാൽ മാത്രമേ മാർക്ക് കിട്ടൂ. അത് എഴുതിയതിന് മാത്രം എത്ര എഴുതിയോ അതനുസരിച്ച്. നിങ്ങളെ കണ്ടത് ശരിയല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്ക് കമ്മിയാവും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഓൾഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഓരോന്നിനും എഴുതുമ്പോൾ അതിന് എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, ഡൗട്ട് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു 20 മാർക്കാ വിചാരിക്കുക, 5 പേജെങ്കിലും എഴുതണം. 40 മാർക്കാ പറയുക. അതേപോലെ നിങ്ങൾ 10 പേജോ അങ്ങനെയൊക്കെ സംതിങ് എഴുതിയാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടൂ. അല്ലെങ്കിൽ 8 പേജോ 9 പേജെങ്കിലും എഴുതണം 40 മാർക്കിന്. 100-ൽ 40 മാർക്കാണ്. അതേമാതിരി 5-6 പേജോ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ 1-1.5 പേജ് എഴുതണം. 6 മാർക്ക് 1-1.5 പേജ് എഴുതണം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക, നിലയ്ക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും. അല്ലാണ്ട് ഒരു പേജ് ഞാൻ കണ്ടു നാളെ 40 മാർക്കാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റിന്. ഒരു കുട്ടി ഒരു പേജ് എഴുതിയിരുന്നു. എത്ര മാർക്ക് കൊടുക്കും? ഒരു പേജ് 40 മാർക്ക്. ഒരു പേജിന് 40 മാർക്ക് കൊടുക്കുമോ എഴുതിയതിന്? അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരു ഗ്രേസ് മാർക്ക് കിട്ടില്ല, എഴുതിയാൽ മാത്രമേ മാർക്ക് കിട്ടൂ. ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങളെ ഓൺലൈനല്ല, ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് നമ്മുടെ എക്സാം. സോ good individual environment fit it outcome or consistency between the role and expectation and the skills and abilities of an individual. Thus, when the role expectations are confusing or in conflict, ചിലപ്പോൾ ഈ റോൾ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാകും. ചില സമയത്ത് ഓരോരുത്തർ വഹിക്കുന്ന റോളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെയും കോൺഫ്ലിക്റ്റ്. ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ. പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ എൻവയറമെന്റ്, ഒരു അന്തരീക്ഷം, ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ട് ചിലയിടത്ത്. നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓഫീസർ ശരിയാവില്ല ചില സമയത്ത്. കുറെ ആരോഗ്യൻ്റെ ആയിരിക്കും, ഷൗട്ടിങ് ആയിരിക്കും, അങ്ങനെയുണ്ട് ചിലത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എൻവയോൺമെന്റ് അനുസരിച്ചിരിക്കും. നമ്മുടെ ഹാപ്പി ആണെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും. അയ്യോ എനിക്ക് ഓഫീസിൽ പിന്നെയും പോകണല്ലോ, നാളെ ഇളയ മുഖം കാണണല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇളയത് ചീത്ത കേൾക്കണല്ലോ. എന്ത് നല്ല ചെയ്താലും ചീത്ത കേൾക്കുന്നവരുണ്ട്, പറയുന്നവരുണ്ട്. അവർക്ക് സമാധാനം, വഴക്ക് പറഞ്ഞാലേ അവർക്ക് സമാധാനമുള്ളൂ. അങ്ങനെയുണ്ട് ചിലര്, മനസ്സിലായില്ലേ? എത്ര നല്ല ജോലി ചെയ്താലും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ അതങ്ങനെ ഉണ്ട് ചിലര്. അപ്പൊ അതും സ്ട്രെസ്സാണ്. പിന്നെ സൈക്കോ അനലിസ്റ്റ്. എന്താണ് സൈക്കോ അനലിസ്റ്റ്? മാനസിക അപഗ്രഥനം. മാനസിക അപഗ്രഥനം, അതായത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രെസ് ബൈ ലെവിൻസ് is based on the psychoanalytic theory by Freud. According to Levinson, 2 main elements of personality, namely ego, ideal, and self-image, interact with each other and lead to stress. The ego ഉണ്ടോ വിചാരിക്കുക? 2 പേർക്ക് ഈഗോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യുക? ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യണ്ടേ? ഈഗോ, ഐഡിയൽ, ഓരോ ഞാൻ പറഞ്ഞതന്നെ ശരി. ഞാൻ പിടിച്ച മുയലിന് 2 കൊമ്പുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊമ്പില്ല എന്ന് പറയാൻ സമ്മതിക്കണ്ടേ? അപ്പൊ ഈഗോ. ചിലർ പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ. അതേമാതിരി ചില സമയത്ത് ഇന്നെ കണ്ടു, ഏതോ ഒരു പേര് പറയുന്നില്ല, മുഖ്യമന്ത്രി, ഏതോ ഇവിടുത്തല്ല, മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ആൾ ഉറങ്ങി. അയാളുടെ പേര് ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്തിടണം, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ അത് അയാളുടെ ഈഗോ ആണ്. കാരണം അയാൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ മുമ്പിലിരുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ അത് അയാളുടെ ഈഗോ. ദിവസം ഡിസിപ്ലിനറി ആക്ഷൻ എടുത്തുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മുടെ നോർത്ത് കൊറിയയിലെ അമ്മാവൻ ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ, മരുമകൻ പ്രസിഡന്റ്, അയാൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അമ്മാവന് ഉറക്കം വന്നു. കണ്ണു പിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തല പോയി, മനസ്സിലായില്ലേ? നോർത്ത് കൊറിയയില്. അതായത് മരുമകൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, അമ്മാവൻ ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്ററാണ്, ഒന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയത് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ സംഭവിച്ചാണ്. കണ്ണ് ചീമ്പിയെന്നാണ്. പക്ഷെ അയാൾ കണ്ണ് ചീമ്പിയതാണ്, എന്തായാലും പറ്റിയില്ല. ഏതായാലും ഇയാൾക്കത് പിടിച്ചില്ല. നോക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും കണ്ണ് തുറന്നക്കടതിന് മുമ്പേ തല പോയി. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചില ഈഗോ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ കൂടപ്പിറപ്പല്ലേ ഈഗോ, അല്ലേ? ഞാൻ എൻ്റെ മീതെ ഒരാൾ വരരുത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ റിച്ച് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റവൻ റിച്ച് ആവരുത്, ഞാൻ ഇന്ന പൊസിഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റവൻ എൻ്റെ താഴെ ഇരിക്കണം. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഓരോ ഈഗോ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലായിടത്തും. പിന്നെ അതും ഒരു സ്ട്രെസ് അല്ലേ ശരിക്കും? അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണ്ടേ? ഓർമ്മിച്ചോളൂ കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം. ഈ സിനിമാ സ്റ്റാർമാരുണ്ട്, നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു, ചിലപ്പോൾ 2 പടത്തില്, അത് സ്ത്രീകളായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നടിമാരായിക്കോട്ടെ, നടന്മാർ 2 പടത്തില് 3 പടത്തില്, പക്ഷേ സിനിമ നടന്ന പേര് വന്ന പിന്നെ അവർക്ക് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണ റെപ്യൂട്ടേഷൻ, അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലും വസ്ത്രങ്ങളും കാറും ഇതൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള കാശ അവരുടെ വേണം. അതില്ലെങ്കിൽ പരിതാപകരമായ സ്ഥിതിയായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഓർക്കണം, ഒരു നടന്,
ഞാൻ പറയാം, പോട്ടെ, സിംഗർ എടുക്കൂ, 10 പാട്ട് പോലും കിട്ടില്ല ഒരു സിംഗർക്ക് ഒരു കൊല്ലം. ഇത് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഫേമസ് വാനമ്പാടി ചിത്രയാണ് പറഞ്ഞത്. ഇന്നത്തെ ഗായികന്മാർക്ക്, ഈവൻ ഒരു ഗായികയെ 10 ഫിലിമിന് 10 പാട്ട് പാടാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയെങ്കിൽ മഹാ അത്ഭുതമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അവരൊക്കെ പറയാലോ എന്താണെന്ന്, 40 പടം 50 പടത്തിലൊക്കെയാണ് ഒരു കൊല്ലം ഒരു പാട്ടുപാടി വന്നു. മനസ്സിലായില്ലേ? അങ്ങനെ അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി അതാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മളെ പെർഫെക്റ്റ് സെൽഫ് ഇമേജ്, അവനവന്റെ ഇമേജ്. പിന്നെ അച്ഛൻ ആനയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ മകൻ ആനയില്ലെങ്കിലോ? സെൽഫ് ഇമേജ് വേണ്ടേ? അപ്പൊ ചിലവരുണ്ട് അച്ഛന്റെ പേരിൽ മാത്രം മുതലെടുക്കുന്നവരുണ്ട്. ചിലര് അച്ഛൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനും അങ്ങനെ എനിക്ക് പേര് കിട്ടും. അതുകൊണ്ടല്ല, നമ്മൾ നമ്മുടേതായ പേര് ഉണ്ടാക്കണം. മനസ്സിലായില്ലേ? അതാണ് വേണ്ടത്. പക്ഷെ നേരെ അല്ല, അച്ഛന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ അച്ഛൻ അതായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് മകൻ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ അത് ശരിയല്ല. അങ്ങനെ പലരും ഉണ്ട്, പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എവരിബഡി, ഞാൻ ഏതോ പറയാ, ഒരാള് കോടീശ്വരൻ ഒരാള് ജോലിക്ക് വേണ്ടി തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നു. തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നിട്ട് ഹോട്ടലിൽ ചെന്നിട്ട് ഒരു ജോലി തരുമോ ചോദിച്ചു. അവൻ ജോലി തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, യൂട്യൂബിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ജോലി തരുമോ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവര്, നീ എന്ത് ജോലി ചെയ്യുക? അതോ ഇവയുടെ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങളായിരുന്നു, തലമുടി ചീന്തിയിട്ടില്ല, യാതൊന്നും ചീകിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഒരാൾ, ഇവിടെ എന്ത് ജോലിയാണ്? ഇവിടെ ആകെ തൂപ്പ് മറ്റേതൊക്കെ പാത്രങ്ങൾ കഴുകാനൊക്കെയുള്ള ജോലിയുള്ളൂ. അത് മതി സാറേ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പാത്രവും കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഹോട്ടലിലെ ഫ്ലോറ് കിച്ചണൊക്കെ കക്കൂസും എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് അങ്ങനെ അയാള് ഒരു 5-6 മാസം ഇതേമാതിരി അവിടെ തുണിയും തിരിയും കഴുകി, അതേമാതിരി ടവലും കഴുകി, കക്കൂസും കഴുകി, ഇതെല്ലാം കഴുകി, അങ്ങനെ കഴുകി അവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന ചാപ്പാട് കഴിച്ചിട്ട് ഇരുന്നു. അങ്ങനെ 6 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാളെ പിന്നെ തിരിച്ച് ഗുജറാത്തിൽ പോയി. ഗുജറാത്തിൽ പോയിട്ട് പിന്നെ എന്തോ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അയാളെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ട്രിവാൻഡ്രത്തിൽ വന്നു. അപ്പോൾ ആ മീറ്റിങ്ങിൽ ഈ ഹോട്ടലിന്റെ ഉടമ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് അറിയില്ല, ഹോട്ടൽ ഉടമയ്ക്ക് അറിയില്ല ധാരാന്ന്. അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് കോടീശ്വരനായിരുന്നു അയാളെ. ഇവിടെ പാത്രം കഴുകിയിരുന്ന ആള്. എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നീ ജീവിതം ആദ്യം പഠിക്ക്, ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ കാശ് കൊണ്ട് നീയെ ലാവിഷായിട്ട് ചെയ്യരുത്, ജീവിതം എന്തെന്ന് ആദ്യം പഠിക്കുക, അതിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള പണികൾ ചെയ്യേ. ഞാനും ഇതേമാതിരി കഷ്ടപ്പെട്ടു വന്നതാണ്, അപ്പൊ നീയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് വരണം, എന്നാലേ അതിന് മധുരം ഉണ്ടാവും. കഷ്ടപ്പെട്, എന്നിട്ട് നോക്ക്, സമ്പാദിക്കുക. നിനക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ പാത്രം കഴുകിയിട്ടൊക്കെ കിട്ടുന്ന കാശ് എന്തൊരു സന്തോഷമാണ്, നീ ജോലി ചെയ്തിട്ടല്ലേ. അങ്ങനെ വേണം, അല്ലാണ്ട് അച്ഛന് ഇതുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കരുത്. കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാനും അങ്ങനെ ചെയ്ത്. അപ്പോ ഈ ഹോട്ടലുകാരൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോ സർപ്രൈസ് ആയി. ഭയങ്കര വലിയ ബിസിനസ്മാനാണ് ഈ പയ്യൻ, അയാളുടെ മകനാണ്. മനസ്സിലായോ? ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും. ദ അപ്രോച്ച് മെയിൻലി ഫോക്കസ് ഓൺ ഹൗ സ്ട്രെസ് can result due to the unconscious personality factors. ചില സമയത്ത് പേഴ്സണാലിറ്റി ഫാക്ടേഴ്സ് അറിയാതെ തന്നെ ചില സംഭവങ്ങൾ. അടുത്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രെസ്. The stress can be uterus. The stress can also be good stress, that is a blind uterus, can be defined as good also by positive response to a desired. അതായത് ചിലപ്പോ വെഡിങ് ആയിക്കോട്ടെ, പുതിയ പറഞ്ഞില്ലേ ജോലി കിട്ടിയാൽ അതിനാണ് സ്ട്രെസ് എന്നുള്ളത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അതായത് പുതിയ ജോബ് കിട്ടിയാൽ അത് സ്ട്രെസ്. അയ്യോ ഞാൻ എവിടെ പോകും, എങ്ങനെ ചെയ്യും, അയ്യോ ഇനിയിപ്പോ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, എനിക്ക് ശമ്പളം എത്രയായിരിക്കും എന്നൊക്കെയുള്ള ഇതില്ലേ, അതൊക്കെ തന്നെ. അടുത്ത പിന്നെ നിയോ സ്ട്രെസ്. അതായത് വെൻ സ്ട്രെസ് ഈസ് നോട്ട് ഹെൽപ്ഫുൾ, പക്ഷെ ഹാംഫുളും അല്ല. അത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇത് സ്ട്രെസ് ഉണ്ട്. ഹാംഫുളും അല്ല, ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല, എന്നാ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടേനി അത് തന്നെ. അടുത്ത distress. This is the third category as stress that most people commonly relate stress with distress. ഇത് വലിയ പ്രശ്നമാണ്. When the arousal experience
അറോസൽ പറഞ്ഞ ഉത്തേജനം, എക്സ്പീരിയൻസ് by the individual is very high or very low. മാനസിക വിഷമങ്ങൾ വരും, വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും കേട്ടോ. അപ്പൊ അതാണ് ഡിസ്ട്രസ്. അങ്ങനെ യൂസ്ട്രസ്, ന്യൂസ്ട്രസ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രസ് ഇതെല്ലാം ബുക്കിലുണ്ട്, വായിക്കുക, ചോദ്യങ്ങൾ വരും, ആൻസർ എഴുതുക. മനസ്സിലായോ? അടുത്ത് ഓക്യുപ്പേഷണൽ സ്ട്രെസ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതാണ് ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെ ജോലി അങ്ങോട്ട് കിട്ടിയ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രെസ് ഇല്ലെന്ന് വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ. ഗവൺമെന്റ് കാര്യമാണ്, ഗവൺമെന്റ് ജോലിയാണ് എന്നൊക്കെ, അതുകൊണ്ട് സ്ട്രെസ് ഒന്നുമില്ല. പോട്ടെ, ജോലി ചെയ്താലും ജോലി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ശമ്പളം കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് തെറ്റാണ്. അതൊക്കെ അന്ധകാലം, പണ്ടത്തെ. ജോലി ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ യു ആർ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കോൺട്രാക്ട് ബേസിസിലോ പ്രൊബേഷൻ പീരീഡിലോ യു വിൽ ബി സാക്ഡ്, അല്ലെങ്കിൽ യു വിൽ ബി സസ്പെൻഡഡ്, യു വിൽ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്തേ പറ്റൂ. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൊണ്ട് ഇതിനു മുമ്പേ ഞാൻ പറയേണ്ടത്, നിങ്ങൾ ഐ ഡോണ്ട് നോ വെദർ യങ് പീപ്പിൾ ആർ ദർ, എനിക്കറിയില്ല ഇതിൽ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഐ കനോട്ട്, ഈവൻ ഓൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ടോ, നിങ്ങൾ എവിടെ ഗവൺമെന്റ് ജോബ് ആയിക്കോട്ടെ എന്തായിക്കോട്ടെ, ഷോ സിൻസിയറിറ്റി, ഡെഡിക്കേഷൻ, ലോയൽറ്റി ടുവേർഡ്സ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. ഈ ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗം കാണിച്ചാലും ശരി, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ, സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇതിൽ ടാക്സ് പേസ് മണിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ശമ്പളം തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് യു ഷുഡ് ബി ലോയൽ ടു ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. ഇഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് ദർ, യു ആർ ദർ. ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ നിങ്ങളുള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് നിങ്ങളെ ഓർഗനൈസേഷൻ ആവശ്യമാണ്. ഇപ്പൊ മെയ് 1-ാം തീയതിയാണെന്ന് എല്ലാവരും മെയ് 1-ാം തീയതി എന്താണ് എംബ്ലം എല്ലാവരും കൂടി പ്രയത്നിച്ചാൽ സഫലമാകും. എല്ലാം നമുക്ക് സാധിക്കും, ഈസിയാണ്. എല്ലാവരും കൂടി ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ. പക്ഷേ ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് വേറൊരു കാര്യം. അത് പ്രവർത്തിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഗവൺമെന്റിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ടൈം പാസിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ശമ്പളം കിട്ടും, ജോലി ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിൽ കിട്ടും എന്നുള്ള ധാരണയിലല്ല നമ്മള്. കാരണം എന്താ അറിയാ, നിങ്ങൾ യു ആർ റെൻഡറിങ് സർവീസ് ടു ദി ജനറൽ പബ്ലിക്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ യു ഹാവ് ഗോട്ട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. അതേമാതിരി അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില ഓക്യുപ്പേഷണൽ സ്ട്രെസ് വരും ചില സമയത്ത്. കാരണം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ആളുണ്ടാവില്ല, ആ ടേബിൾ നോക്കണം, ഈ ടേബിൾ നോക്കണം, ചിലപ്പോൾ സമയം ഇതുണ്ടാവില്ല, ചിലപ്പോൾ ക്യാഷ് നോക്കണം. അങ്ങനെ ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങൾ, നിങ്ങൾക്ക് മാനസിക വിഷമങ്ങൾ, ചില സമയത്ത് ഫയൽ എടുത്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുകൊണ്ടി വരും, അവിടെ പോയാലും നമ്മൾ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ അപ്പൊ അവിടെ ഫാമിലി പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും, അതേമാതിരി ഈ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഐടിയുടെ അറിയാലോ, കമ്പ്യൂട്ടറിനെ നോക്കിയിരിക്കില്ലേ, കണ്ണിന് സ്ട്രെയിൻ വരില്ലേ. അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്ലക്സി ടൈം, ഇടയ്ക്ക് പോവാ പുറത്ത്, എന്നിട്ട് വരിക, അങ്ങനെ ഇല്ലേ. പിന്നെ മാത്രമല്ല കോഫി, അവിടെ തന്നെ വെൻഡിങ് മെഷീൻ ഉണ്ട്, കാഫി കുടിക്കാൻ പോലും എഴുന്നേൽക്കണ്ട പോരെ ഫലത്തില്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോലും നിങ്ങൾക്ക് 1 മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നില്ല, ടോയ്ലറ്റ് തൊട്ടടുത്ത്. അപ്പൊ അതും ദൂരല്ല, നടക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് ഒറ്റ ഇരുത്താണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന അസുഖം മുഴുവൻ ഇവിടെ ബാക്ക്. അതേമാതിരി കണ്ണ്, തലവേദന, മൈഗ്രെയിൻ, ആൾ ദിസ് തിങ്, ഇതൊക്കെ ഓക്യുപ്പേഷണൽ ഇതാണ് ചില സമയത്ത്. പിന്നെ വേറൊന്ന്, ചില ഫാക്ടറികളില് ഗ്യാസ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ നമ്മൾ ചില സമയത്ത് അതന്നെ നോക്കി വാച്ചൊക്കെ ഇല്ലേ, അതിൻ്റെതൊക്കെ റിപ്പയർ ചെയ്യണം നോക്കി, അവരെ കണ്ണിനുള്ള ചില പ്രശ്നം നോക്കി. പിന്നെ നിങ്ങൾ വെൽഡർ, നിങ്ങളത് ഐ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ലേ. ഇതൊക്കെയാണ് സ്ട്രെസ്. ജോബ് സ്ട്രെസ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് എ കണ്ടീഷൻ ഓർ സിറ്റുവേഷൻ മേ വർക്ക് that requires an adaptive response on the part of the employee, and job strain can be described as a negative reaction by an employee in stress. അതായത് സ്ട്രെസ് പറഞ്ഞാൽ ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത്. അങ്ങനെ ചില സമയത്ത് അതുകൊണ്ട് എന്താ വരുന്ന അറിയാം, സ്ട്രെസ് വരുമ്പോ ആങ്സൈറ്റി, എന്താ സംഭവിക്കുക, ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും വരൂ, ദേഷ്യം വരിക, അതേമാതിരി ഫിസിക്കൽ സിംറ്റംസ് സച്ച് ആസ് ഹെഡേക്ക്, തലവേദനയൊക്കെ എത്രയോ വരുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഓക്യുപ്പേഷണൽ പറഞ്ഞാൽ ജോബ് സ്ട്രെസ് കേട്ടോ. പിന്നെ സൈക്കോളജിക്കൽ റിയാക്ഷൻ പറഞ്ഞാൽ ആങ്കർ, ആങ്സൈറ്റി, ഫിസിക്കൽ സിംറ്റംസ് സച്ച് ആസ്, ഓക്കെ, അത് ഞാൻ ഹെഡേക്ക് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഫിസിക്കൽ, അത് സൈക്കോളജിക്കലാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. ഫിസിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആങ്കർ, ആങ്സൈറ്റി, ഫ്രസ്ട്രേഷൻ, dissatisfaction, and pondering, പിന്നെ certain അതേമാതിരി ചില സമയത്ത് സ്റ്റൊമക് കേക്ക്,
അപ്സെറ്റ് ആവണം, സ്റ്റൊമക്ക് അപ്സെറ്റ് വരണം, ഹെഡ് ഏക്ക് വരണം, ഇതെല്ലാം ഫിസിക്കൽ ഇതാണ്. പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിയാക്ഷൻ, ബിഹേവിയറൽ അപ്പൊ 3 റിയാക്ഷൻ പറഞ്ഞു. സൈക്കോളജിക്കൽ റിയാക്ഷൻ പറഞ്ഞു, ഫിസിക്കൽ റിയാക്ഷൻ പറഞ്ഞു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബിഹേവിയറൽ റിയാക്ഷൻ പറഞ്ഞ ചില സമയത്ത് എന്താ പറ്റുന്നറിയോ, നമ്മള് ബിഹേവിയർ നമ്മൾ അബ്യൂസ് ചെയ്യും ചിലവരെ. അതേമാതിരി നമ്മളെ ആക്സിഡന്റ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മളെന്താന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് നമ്മള് ചിലപ്പോ റെഡ് ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും, ദാ പോയി പണിയൊക്കെ ഒറ്റ അങ്ങോട്ട് അടിക്കലാണ്, ദാ പോണു ആക്സിഡന്റ്. മനസ്സിലായി? ചിലവർക്ക് ആക്സിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിത്യസംഭവമാണ്. ചിലവർക്ക് ഇടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇടിപ്പിക്കുക, ചിലർക്കൊരു സുഖം. എങ്ങനെയാ എത്രയോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കൊണ്ടിടിക്കുക, ഇതിൽ കൊണ്ടിടിക്കുക. ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല, വളരെ നല്ല സംഭവം ഉണ്ടായിട്ട്. ഇവൻ ന്യൂയോർക്കില് നമ്മുടെ വളരെ പ്രശസ്തനായ ഇവിടെ തന്നെ ഒരാള്, പേര് പറയുന്നില്ല ഞാന്, കാരണം ഇത് ആൾ ഇന്ത്യയുടെ അവകാശമാണ്. അയാളുടെ മകൻ ഭയങ്കര പണക്കാരാണ് ഇന്ത്യയിലത്തെ മകൻ. അമേരിക്കയില് അവൻ വണ്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്തോണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് വില പിടിച്ച് പോകാനാണ് അവന്റെ. അത് വണ്ടി ഓടിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് അവൻ അവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവനാണ് തോന്നി ഇതാ മുമ്പിൽ ഒരു വണ്ടി ഉണ്ട്, അതിനെ കൊണ്ട് ഇടിച്ചാലൊന്ന് പോരാ, ഒറ്റ കൂത്ത കൊണ്ടിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട്. ഓർക്കണേ, ഇവൻ ഓടിക്കുന്ന വണ്ടി ലഗ്സറി ഇതാണ്, അതും അമേരിക്കയിൽ പിന്നെ പൊട്ട വണ്ടിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അത് കൊണ്ട് ഇടിച്ച് പപ്പടാക്കി. ആരാ ഇവൻ? കേസായി. അവിടെ പിന്നെ ഒറ്റ മിനിറ്റോട് പോലീസ് വരില്ല. അവിടെ പോലീസ് വന്ന് കേസായി. അപ്പോ ഉടനടി മകൻ അച്ഛന് ടെലിഫോൺ ചെയ്തു ഇന്ത്യയില്, ഇത് നടന്നാൻ പോകട്ടോ, ഇത് ആ പണക്കാരന്റെ ഒപ്പം ജോലി ചെയ്ത ആള് പറഞ്ഞ കഥയാണത് എന്നോട്. മകൻ അച്ഛന് ടെലിഫോൺ ചെയ്തു, അച്ഛൻ അങ്ങനെ എൻ്റെ അപകടം പറ്റി, ഒരു വണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇടിച്ചു. ഓ അതിനെന്താ, ആരാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, അതിന്റെ ഓണർ ആരാണ്, അവന്ന് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും മേടിച്ച പറഞ്ഞു. എന്നിട്ടൊന്ന് എനിക്ക് വേഗം ഒന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേ, ആരാണ്, അയാളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെലിഫോൺ നമ്പർ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ വേഗം അത് ചെയ്യുന്നു. വേഗം മകൻ വേഗം ഈ പപ്പടമാരി പൊട്ടി അവിടെ പോയിട്ട് ചോദിച്ച് ആരാ മുതലാളി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് വേഗം അച്ഛന് ടെലിഫോൺ ചെയ്തു. ഇത് അങ്ങനെയാണ്, ഇന്ന നമ്പറാണ്, ടെലിഫോൺ നമ്പർ ഇതാണ്, ഇതാണ് എല്ലാ ഡീറ്റെയിലും കൊടുത്തു. വേഗം അച്ഛൻ 2 മിനിറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ആരുടെ വണ്ടിയെ ഇടിച്ച് അതിന്റെ മുതലാളിക്ക് ടെലിഫോൺ ചെയ്തു. സർ, ഐ എം സോ ആൻഡ് സോ, ഐ എം ഫ്രം ഇന്ത്യ, ഐ എം വെരി എക്സ്ട്രീംലി സോറി, നിങ്ങളുടെ വണ്ടിക്ക് അപകടം പറ്റി, അതെന്റെ മകൻ നിമിത്താണ്, ഏതെങ്കിലും പോലീസ് കേസൊന്നും ആക്കണ്ട, അതിനേക്കാട്ടിലും ഇരട്ടി വിലയുള്ള ഒരു വണ്ടി നിങ്ങളുടെ ഗാരേജിൽ ഇത്ര മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്തും. നിങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളുടെ ഗാരേജിൽ ഇതിനേക്കാളും വലിയ വണ്ടി ഉണ്ടാവും. കൈൻഡ്ലി ഡോണ്ട് വിഡ്രോ ദ കേസ് അഗൈൻസ്റ്റ് മൈ സൺ. പോരെ. നേരം അയാള് ഗാരേജിൽ പോയപ്പോൾ വണ്ടീൻ്റെ താക്കോലെല്ലാം ഇട്ട് അവിടെ ഒരാൾ റെഡിയായിട്ട് നിൽക്കണം. പോരെ. അങ്ങനെയും സംഭവിക്കും. ചിലവർക്ക് അതൊരു ഇതാണ്, എന്താ പറയണ്ടേ, പൈസ ഉണ്ടെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട്, പൈസ ഇല്ലെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലേ. ഡിസ്കസ് വൈൽ എക്സ്പാൻഡിങ് ഉണ്ട്. ഈവൻ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ when I was working in the government, ഡെയിലി വരുമ്പോ അവന് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടിടിക്കും, വണ്ടി കൊണ്ടിടിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, നനക്ക് ഈ വണ്ടിയിൽ ഇടിക്കുന്ന ഏർപ്പെടാനുള്ളത് എന്തത്? അപ്പൊ ഒരു ദിവസം അവൻ ടെലിഫോൺ ചെയ്തു, ഇങ്ങനെ, സാർ ഞാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ സംസാരിക്കണം. എന്താ പറ്റിയേ? ഇന്നിങ്ങനെ സിഗ്നലിൽ അവിടെ ഒരു വണ്ടി ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു അംബാസഡർ കാൾ കൊണ്ടിടിച്ചു, അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കാലിന് ഇതുണ്ട്, സ്കൂട്ടർ പോലീസ് കൊണ്ടുപോയി, ഞാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇരിക്കുകയാണ്, ഒന്ന് വരുമോ ചോദിച്ചു. എന്നെ ഒന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒന്ന് വിടും. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു, എനിക്ക് വയ്യ, കാരണം ഞാൻ മടുത്തു. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നടക്ക എന്ന് ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പോലുള്ള യോഗയുള്ളൂ. മാത്രമല്ല ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി കോമ്പൻസേഷൻ നിർത്തിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട്, കാരണം എൻ്റെ ക്ലെയിം എന്റർടൈൻ ചെയ്യുന്നതായില്ല ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി എന്നും പാടാം വരുത്തും. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയ സമയത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്താടോ താൻ എന്താണ് ഇങ്ങനെ, നമുക്ക് എത്ര അപകടം പറ്റുന്നത്? അപ്പോൾ പിന്നെ ഒന്ന് ഭാര്യയ്ക്കൊന്ന് ടെലിഫോൺ ചെയ്യുമെന്ന്. ഭാര്യ ഞാൻ നന്നായിട്ട് അറിയാം, അവർ തൊട്ട് അടുത്ത ഇതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, വളരെ ഞാൻ അറിയുന്നൊരു കുടുംബമാണ്. ഭാര്യയോട് ഒന്ന് അറിയിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ അറിയിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ ഭാര്യയ്ക്ക് ടെലിഫോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭാര്യ പറയാ, ഞാൻ പറഞ്ഞു, സ്വയം കേട്ടോ, ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡിന് ഒരു ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയിട്ട് അങ്ങനെ പോലീസ്. അപ്പം ഭാര്യ ചോദിക്കുക, അയ്യോ ഇന്നും പറ്റിയോ?
അപ്പൊ വണ്ടിക്ക് എന്താ പറ്റിയ, ഭർത്താവിന് എന്താ പറ്റിയ ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല. ഇന്നും സംഭവിച്ചു. ഇപ്പൊ എവിടെ, ഏത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാ, എന്താണ് വണ്ടിക്ക് പറ്റിയേ, ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല. ഇന്നും പറ്റിയോ, ഏത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനാന്ന് ചോദിക്കണേ. മൂപ്പത്തേര് അവിടെ വന്നതൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പൊ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം, ഇവനോട് ചോദിച്ചു എന്തോ തനിക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അവൻ പറയണേ, ഞാൻ രാത്രി വിളിച്ചാവുന്ന വേൾഡ് ഫുട്ബോൾ വേൾഡ് കപ്പ് കണ്ടു. ഞാന് റെഡ് സിഗ്നൽ കണ്ടപ്പോ ഒന്ന് ഡൈവ് ചെയ്തു. ഏതേ റെഡ് സിഗ്നൽ കണ്ടപ്പോ അത് ഗ്രീൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചു. ഫുട്ബോൾ അങ്ങനെ അടിക്കണൊക്കെ സമയത്തെ ഞാനൊന്ന് ഡൈവ് ചെയ്താണ് പറഞ്ഞത്. ആ ശരി, നന്നായി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ചിലവരെങ്ങനെയുണ്ട് അവരുടെ, അപ്പൊ അവർക്കൊരു സ്ട്രെസ്, അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രെസ്. അപ്പൊ ജോബ് സ്ട്രെസ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ വർക്ക് ദാറ്റ് റിക്വയർ അഡാപ്റ്റ് ടു. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചില ഇതുണ്ട്, സച്ച് ആസ് ആങ്കർ, ഫിസിക്കൽ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ബേൺ ഔട്ട്, ചിലവരെ എന്താ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ ഈ സ്ട്രെസ് കൊണ്ട് അവർ ബേൺ ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവും, ഭയങ്കര വിഷമങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. സ്ട്രെസ് തലവേദനയ്ക്ക്, അന്നേരം പേഴ്സണൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ പ്രശ്നം, വീട്ടിൽ പ്രശ്നം, അങ്ങനെ അതാണ് ബേൺ ഔട്ട്. ഭയങ്കര അവർക്ക് വളരെയധികം ഹോസ്റ്റിലിറ്റി ഉണ്ടാവും ടുവേർഡ്സ് അത്. ചിലവർക്ക് വളരെ കൺസേൺ ആയിരിക്കും, അവർക്ക് വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളെ അതവര് കൗൺസിൽ ചെയ്തിട്ട് ശരിയാണ്. ഇറിറ്റേഷൻ, ഫാറ്റിക്, ക്ഷീണം ഒക്കെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന വേരിയസ് ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ ബേൺ ഔട്ട് അവർക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പോൾ കൈ വിറയ്ക്കും, തലവേദനിക്കും, ആങ്കർ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങൾ. അതാണ് ബേൺ ഔട്ട് സ്ട്രെസ് സിൻഡ്രോം. ഓക്കെ, അതാണ്. പിന്നെ അടുത്തത് 5 stages ഓഫ് ബേൺ ഔട്ട്. ഹണിമൂൺ സ്റ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ജോലി കിട്ടുമ്പോൾ, അതിനെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത്, അയ്യോ എങ്ങനെയാണ് ജോലി, എന്താണ് ചെയ്യുക, എങ്ങനെ എവിടെയൊക്കെ പോവുക, അതൊന്ന്. പിന്നെ ഷോർട്ടേജ് അതുണ്ട്. അത് ചില സമയത്ത് ന്യൂ എൻവയോൺമെന്റിനെ പറ്റിയിട്ട്, അതാണത്. പിന്നെ ഫുൾ ചിലയിടത്ത് ഓരോരോ സ്റ്റേജിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. ക്രൈസിസ് ആകുമ്പോഴാണ് വലിയ വേറൊരു പ്രശ്നം. പിന്നെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം, പിന്നെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ്, ഓരോരുത്തരായിട്ടുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ, സ്കൂളിൽ പ്രശ്നം, വർക്ക് എൻവയോൺമെന്റിൽ പ്രശ്നം, ലൈഫിൽ പ്രശ്നം, പിന്നെ ലേബർ പ്രശ്നം. ചിലയിടത്ത് എമോഷണൽ ലേബർ ഉണ്ട്, ചിലവർക്ക് അവർക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഇതുണ്ടാവും കേട്ടോ. പിന്നെ എമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ചിലവരുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോ പിന്നെ സോഴ്സസ് എമോഷന്റെ ഫിസിക്കൽ സിംറ്റംസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, കൈയ്യൊക്കെ നമുക്ക് ആങ്കർ മറ്റേതൊക്കെ. സോഴ്സസ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ക്യാൻ ബി, അങ്ങനെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ, അതെല്ലാം കോൺഫ്ലിക്റ്റ് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പല വിധത്തിലുള്ള സ്ട്രെസ് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം ഓർത്താൽ മതി. അപ്പൊ പല വിധത്തിലുള്ള അപ്രോച്ച് ഉണ്ട്, അവോയ്ഡ് ചെയ്യാണ്ട്. മൾട്ടിപ്പിൾ ഓരോരോ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉള്ളതുണ്ട്, ചിലരെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചിലുണ്ട്. ചിലപ്പോ പ്രഗ്നൻസി, ചിലവർക്ക് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നോക്കൂ. ചിലർ ഡൈവേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ അപ്പൊ അവർക്ക് സ്ട്രെസ് വരും. ചിലര് നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾ മരിച്ച, പ്രഗ്നന്റ് ആയത്, ചൈൽഡ് ലിവിങ്, വീട്ടിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ പുറത്തു പോയുള്ള പ്രശ്നങ്ങള്, അവര് പുറത്തുപോയി അവരെങ്ങനെ ജീവിക്കുക, റിട്ടയർമെന്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ജീവിക്കുക, മാരേജ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ഇതൊക്കെയുള്ള. പിന്നെ ഒരാളുടെ ജോലി പോയി വിചാരിക്കുക, അതും പ്രശ്നമായിട്ട് പരിണമിക്കും. എന്താ ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കുക എന്ന്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ പിന്നെ ചൈൽഡ് ഈസ് പ്രഷറൈസ്ഡ് ബൈ പാരന്റ്. പിന്നെ ചിലയിടത്ത് കുട്ടികളെ നിർബന്ധപൂർവം അത് പഠിക്കുക. അവന് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും, വല്ല ഇതിന്റെ മ്യൂസിക്കും ആയിരിക്കും അവനത്. അവനോട് പോയിട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അവന് പ്രഷറൈസ് ചെയ്യാണ് ടു ഡു വെൽ ഇൻ ദ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ്. അപ്പൊ പക്ഷെ ചൈൽഡ് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാണ്ട് ഇത് അച്ഛനെയും അമ്മയും പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പഠിക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയുള്ള ചിലവര് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലെ ചില അതുകൊണ്ട്. പിന്നെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഫാക്ടേഴ്സ്, ചിലവർക്ക് ഓരോരോ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ അനുസരിച്ചിരിക്കും. ചിലവർക്ക് ഓരോരോ ഫാക്ടേഴ്സ്, ഞാൻ ഇന്നതാണ്, ഞാൻ വലിയ ആളാണ്, കൊമ്പുള്ള ആളാണ് എന്നൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ചിലര്. അപ്പൊ അതും ഇതാണ്. പിന്നെ കൺക്ലൂഷൻ, the term stress has been derived from stringery, that is a Latin word, and means to draw right. It is a commonly used. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സ്ട്രെസ് കോവിഡ് കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ എനിക്ക് വയ്യ, തലവേദനയാണ്, അങ്ങനെയാണ്, പൈസ ഇല്ല, അപ്പ സ്ട്രെസ്. പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നം, ഏത് ബാങ്കിൽ ഇടുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പല കുട്ടികളുടെ പ്രശ്നം, പല പ്രശ്നം, ഭാര്യമാരുടെ പ്രശ്നം, മക്കളുടെ പ്രശ്നം, അങ്ങനെ ജോലിയുടെ പ്രശ്നം, അങ്ങനെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ് സ്ട്രെസ് could be termed as a salt and pepper, ഉപ്പ് കുരുമുളക് ഇൻ എ ലൈഫ്. വിത്തൗട്ട് ഇതില്ലാതെ ജീവിതം ഇല്ല എന്നർത്ഥം. വിത്തൗട്ട് മോട്ടിവേഷൻ, അപ്പൊ മോട്ടിവേഷൻ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല. സ്ട്രെസ് ഓഫൺ മോട്ടിവേറ്റ് ഐ ആം വെരി ആസ് ടു വർക്ക് ഇൻ സെർട്ടൻ. ചിലപ്പോൾ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് വേരിയസ് വിധത്തിൽ നമ്മൾ ജോയിൻ വരും. പിന്നെ അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഈ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് അതർ തിങ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രെസ് also discussed in this unit. The unit further focus on the concept of occupation, ജോലി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അത്
പിന്നെ അതേമാതിരി അത് നമ്മളെ പെർഫോമൻസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും. ഓക്യുപ്പേഷണൽ സ്ട്രെസ് പറയുമ്പോൾ ജോലി കൂടുതലാവുമ്പോൾ നമ്മുടെ അത് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എഫക്ട് ചെയ്യും. ഫർദർ ദ സോഴ്സ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് മെയിൻലി ഫ്രസ്ട്രേഷൻ, കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഓഫ് മോട്ടീവ് ആൻഡ് പ്രഷർ. ഇതെല്ലാം വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് സാരമായിട്ട് ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ഫംഗ്ഷനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. സീ യു ടുമോറോ.